नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 3 मार्च 2026 दिन हेउछि दोल पूर्णिमा। एही दिन लागिबाकु जाउछि वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण अत्यंत विरल एवं भयंकर हेबाकु जाउछि। तो एभली एक दिन में नकारात्मक शक्ति को निज ठारू दूरेई रखिबा पई आपण माने लुणर एही गुप्त उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। सांग माने चंद्रग्रहण हेउ बा सूर्यपराग हेउ एभली दिन में नकारात्मक शक्ति अधिक बढ़ी जाई थाए एवं सकारात्मक शक्ति दैवी शक्ति गुड़िक कम हो जाई थाए। तो एपरी परिस्थिति रे नकारात्मक शक्ति को निज ठारू दूरेई रखिबा पई निजर घर ठारू दूरेई रखिबा पई आपण माने लुणर एही प्रयोग एही दिन निश्चित भावरे एही उपायटी को निश्चय करंतु। एही उपायटी को किछि विशेष दिन एवं किछि विशेष तिथि रे करिबा द्वारा एहा अधिक फलप्रद होइथाए। आपण माने भाबुथिबे लुणटी गोटिए साधारण जिनिस, एहा किपरि आमर समस्या को दूर करि पारिबो। तेबे सांग माने आपण जानि रखिबा उचित जे प्रत्येक घरे प्रत्येक स्थान रे मिलुथिबा एही लुण साधारण हेले मध्य एहार बहुत चमत्कारी गुण रहिछि जहा एहाकू असाधारण मध्य बनाई थाए। तेबे एहार व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति को जना न थाए। आपण मानकू लागु थाई पारे जे लुण गोटिए साधारण जिनिस, मात्र सांग माने लुण भितरे एपरी चमत्कारी शक्ति रहिछि जहाकू कि प्रत्येक व्यक्ति जानि न थांती। एवं जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय रे जानिछंती तेबे जीवन रे आपण केबे भी धनर अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। आपण माने जानती जे आम स्वास्थ्य उपरे भी लुणर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए एवं जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई थाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हेला लुण आमको जीवन देई पारे एवं आमर जीवन नेई मध्य पारे। तेबे मु आजी आपण मानंकु एही वीडियो रे लुणर किछि ज्योतिष उपाय कहिबाकू जाउछि जहाकू जदि आपण निज जीवन रे प्रयोग करंती तेबे आपणकू जीवन रे केबे भी कौनसी कष्टर सामना करिबाकू पड़िबो नाही। तेबे सांग माने आपण माने जानती जे लुण विभिन्न प्रकारर रही थाए। जेपरि कि प्रथमे हेउछि संदेश लवण जहाकू कि आमे पहाड़िया लुण भाबरे जानि थाउ। आउ गोटिए हेउछि सामुद्रिक लुण, अन्यटी हेउछि कला लुण एवं गोटिए हेउछि साधारण लुण। मात्र ज्योतिष शास्त्र रे लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक भावरे माना जाई थाए। अनेक लोक लुण को राहुंकर मध्य प्रतीक भावरे मानि थांती। सेथिपाई लुणर प्रयोग करी आपण समस्त दुष्ट ग्रह मानंकु शांत मध्य करि पारिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक भावरे माना जाई थाए। सेथिपाई जदि आपण लुण को कौनसी स्टील किंबा लुहार डबारे रखुचंती तेबे एपरी करिबा द्वारा चंद्र एवं शनिंकर मिलन होइथाए जहा कि अति अमंगलकारी होइथाए एवं एहा आपणक पई घातक मध्य होइथाए। जदि आपण निज घरे स्टील किंबा लुहा डबारे लुण रखुचंती तेबे एहा आपणक घर पई अत्यंत अमंगलकारी होइथाए। एहा आपणक गृहरे रोग एवं शोक वृद्धिर कारण होइथाए। आपण माने लुण को प्लास्टिक डबारे मध्य रखिबा उचित नुहे। सबुठारु भल जिनिस हेउछि काचर डबा। आपण माने जदि लुण को काचर डबारे रखंती तेबे लुणर कौनसी खराब प्रभाव आपणकर गृह उपरे पड़ी न थाए। सांग माने जानतरे अथवा अजाणतरे जदि आपणक हाथरू लुण तळे पड़ी जाए किंबा कौनसी
କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଋଣ ବଢ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଣ ନେବା ପରେ ଲୁଣ ହାତକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଘରକୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସିଥାଏ ତାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୃହର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଥରୁମରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାଟି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ
ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କାଚର ପାତ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧେବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଧେବ ଲବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୁଣର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ସବୁ ଦୋଷକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ନିଜ ଶରୀର ପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ସମସ୍ତ କୋଣରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଲୁଣର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ କେଉଁ 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଏହା ଧନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ତାହା ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତି,
ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛି ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।